మిసెస్ ఏషియా ఇంటర్నేషనల్ 2024 మొన్న నైటు బ్యాంకాక్లో జరిగింది. ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేశాయి. అందులో ముఖ్యంగా 2 కేటగిరీస్ ఉండేది. ఒకటి మిసెస్ ఏషియా ఇంటర్నేషనల్, రెండోది మిసెస్ ఏషియా క్లాసిక్ ఇంటర్నేషనల్. క్లాసిక్ అంటే అబవ్ 45 ఇయర్స్ ఏజ్ కేటగిరీ వాళ్ళందరూ కూడా క్లాసిక్ కేటగిరీలోకి వస్తారు. బిలో 45 ఇయర్స్ వాళ్ళంతా మిసెస్ ఏషియా ఇంటర్నేషనల్ కింద వస్తారు. ఈ ప్రోగ్రాం గురించి దీపాళి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, డాక్టర్ దీపాళి. షీ वाज दी डायरेक्टर ऑफ तो हैदराबाद के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये. इट्स सच अ ग्रेट प्राइड कि यहाँ पे आज इंटरनेशनल क्राउन आया है. शी इज़ द विनर ऑफ इंटरनेशनल मेन टाइटल. जो मिसेस एशिया इंटरनेशनल का क्लासिक कैटेगरी का जो मेन टाइटल है वो डॉक्टर विजया रेड्डी ने जीता हुआ है. सो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट बिकॉज जनरली यंगर जनरेशन में पार्टिसिपेट करना या फिर उस कंपटीशन को समझना बहुत आसान होता है. बट एट द एज ऑफ 64 एज में उन्होंने जो हासिल किया है वो काबिले तारीफ है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है. तो उनको मिसेस एशिया इंटरनेशनल के मेन टाइटल के साथ ही उनको एक सब टाइटल मिला है जिसका नाम है मिसेस इंस्पिरेशनल, क्योंकि उनको भी वहाँ पे लगा कि दिस इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन, है ना. 45 जनरली वो उनको लग रहा था कि 45 एज की लेडीज़ के साथ मैं 64, ऑलमोस्ट 20 इयर्स का डिफरेंस है. हाउ कैन आई पार्टिसिपेट, दैट टू जो साउथ एशियन लेडीज़ होती हैं, यू नो, सिंगापुर से हुए, जापान, कोरिया, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी इतनी कॉमन है, इतना दे आर सो मच इनटू देयर फिटनेस एंड ब्यूटी. उनके साथ इस एज ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए एक हिम्मत लगती है ना. ब्यूटी तो एक चीज़ है, जिसमें हिम्मत है ना, द विनर इज़ वन जिसमें हिम्मत है. वही विनर है जिसको लगता है कि मैं इसको बीट कर सकता हूँ. और उसी बेसिस पे मैंने उनको यही कहा था कि जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, यू आर द विनर दैट मोमेंट. अगर इनकी जगह पे कोई और होता तो बैक ऑफ हो जाता कि नहीं मैं नहीं करूँगी, क्यों, अगर मैं वहाँ पे हार गई तो, यू नो, 45 की लेडी के साथ मैं 65 कैसे पार्टिसिपेट करूँगी, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉक्स, जो रैंप वॉक्स वहाँ पे इतने होते हैं, टैलेंट राउंड्स इतने होते हैं. उसके बीच में डॉक्टर विजया रेड्डी ने ये किया, क्योंकि मिसेस इंडिया भी उन्होंने जीता था, वो सुपर क्लासिक कैटेगरी में था, अबाउट द एज ऑफ. Already I think Deepali ma'am has spoken, my father-in-law also has spoken, but just one thing, at her age, I think age is just a number, and as they say, no, the wine gets better with age. I think my mother-in-law is just aging like very fine wine. You know, she's getting better by the number of years. So though I was a runner-up Mrs. India 2021, సో ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే మీరు మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేస్తారా అంటే నాకు అంత ఓపిక ఉండదు. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ షీ హ్యాస్ పుట్ ఇన్ అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్, ద కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్, I think it requires a lot of mental fitness and physical fitness. So I think she took a lot of effort physically, you know. Mem biryani tinte kuda she like no, I will have some salads, I will have this, because she's taking care of her health a lot. So that is the message, because at this era after COVID, where, you know, people, I know it's not the right moment, but people of my age also dying of heart attack, not taking care of health. I think she really took a lot of effort to take care of her health and mentally, you know, train herself to make sure that she faces that pageant. As Deepali ma'am rightly said, our pageants lo we had lot of if you look at the other participants, full of plastic surgery, you know, their fitness, everything. So we don't know what will happen if we melt them, but I think what you see is a true essence of an Indian woman is what you see over here. There is absolutely nothing plastic about her, so everything is very, very genuine. కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్కి మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. మీడియా ఎంత పవర్ఫుల్లో నాకు తెలుసు. మీడియా ద్వారానే మనం ఏదైనా కూడా సక్సెస్ని చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా మీడియా ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. మీరందరూ ఇంత దూరం మీ వాల్యుబుల్ టైం వచ్చినందుకు మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానండి. ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ మాట్లాడారు,
దీపాలి మేడం డైరెక్టర్ టు ఇండియా, ఆమె మాట్లాడారు. నా డాక్టర్లా కూడా మాట్లాడారు. వాళ్ళందరూ కూడా అన్నీ చెప్పేశారు నా గురించి. ఇంకా అంటే నా జర్నీని చెప్పుకోవడం అనేది కూడా నాకు కొంచెం నేను చెప్పేదానికంటే నా గురించి ఇంకొకరు చెప్పడంతో నాకు సంతోషం. అయినా కూడా నేను కూడా నా గురించి చెప్తాను. నేను పుట్టింది పల్నాడు ఏరియా. అది చాలా వెనుకబడ్డ ఏరియా. మా టైంలో నీళ్లు కూడా ఉండేవి కావు, మీకు తెలుసు. చిల్లర రాళ్ళన్నీ చిల్లర దేవుళ్ళు అని చెప్పి శ్రీనాథ్ కవి గారు రచించిన ప్రదేశం కారంపూడి దగ్గర మా విలేజ్, స్మాల్ విలేజ్. బట్ మా ఫాదర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీస్ రావడం వల్ల మేము ఎక్కువ అక్కడ టౌన్స్లోనే ఉండేవాళ్ళమే. కాకపోతే మా ఫాదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా కారంపూడి రెడ్డి రాజులకి చెందింది. మా మదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా కొండవీడి రెడ్డి రాజులకి చెందిన ఫ్యామిలీ. అట్లా అంటే ఆ బ్రాటప్తోనే వచ్చాం మేము. చాలా ఘోష అన్నమాట. అప్పటి రోజుల్లో మా టైంలో ఆడపిల్లల్ని చదివించడం అనేది, బయటికి రావడం అనేది కూడా చాలా కష్టమైన పని. బట్ మా మదర్ ఫాదర్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ అవ్వడం వల్ల నేను చదువుకోగలిగాను. బట్ నేను ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగా నాకు మ్యారేజ్ అయింది. సో ఇంకా అది డ్రాప్ అవుట్ చేసుకుని వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా నా చదువుని కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుని అట్లా జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను. నా అప్లికేషన్ ఫామ్స్ కూడా మా హస్బెండ్ తెచ్చి ఇచ్చి తనే ఫిలప్ చేసి లాస్ట్లో సైన్ పెట్టు అనేవాళ్ళు. ఆ డిగ్రీకి అప్లై చేసిన, పీజీకి అప్లై చేసిన, అలా మేము ఫస్ట్ కేపీహెచ్పి కాలనీలో నలంద విద్యాలయ హై స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాము. అప్పటి నుంచి ఇంకా మా జర్నీ ఎడ్యుకేషన్ వైపు టోటల్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసాము. అంటే గతంలో మీకు అంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది మనసులో, బట్ మీరు ఎప్పుడు దీన్ని పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. అప్పట్లో మీకున్న ఇంప్రెషన్ ఏంటి? ఒకప్పుడు బ్యూటీ పేజెంట్స్ కానీ మీ కాలేజీలలో కూడా ఇవి ఉంటాయి పేజెంట్స్. అవి ఒకప్పుడు బాడీ యొక్క మెజర్మెంట్స్ దాంతోనే నడిచింది. లాస్ట్ మార్చ్లో మిస్ యూనివర్స్లో వాళ్ళు కూడా మొత్తం ఈ బాడీ మెజర్మెంట్స్ ఇవన్నీ తీసేసి వాళ్ళు కూడా సైకలాజికల్గా ఇన్నర్ బ్యూటీ ఏంటి అనేది దాని మీదే పాయింట్ వచ్చింది. లాస్ట్ మొన్న యూనివర్సల్ జరిగినప్పుడు కూడా ఇదే తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు అసలు ఈ బాడీ మెజర్మెంట్స్ అనేది లేదు. ఎక్స్టర్నల్ బ్యూటీ అనేది అది ఇప్పుడు నేను భగవంతుడిని ఇలా ఇమ్మని అడగను. నాకే కనుక తెలివి ఉంటే నాకు ఇంత పొడుగు ఇవ్వండి, ఇంత కలర్ ఇవ్వండి, ఇంత ఇలా ఇవ్వండి అని అడుగుతాను. బట్ ఈ రూపం అనేది మనం కోరుకున్నది కాదు, అది భగవంతుడు ఇచ్చింది. కాబట్టి మీరు బయట రూపాన్ని చూసేసి మీరు ఎట్లా బ్యూటీ అని జడ్జి చేస్తారు? అది కాదు కదా. కలర్ని బట్టి, హైట్ని బట్టి అనేది నా ఉద్దేశం. అలా కాదు కదా. ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక బ్యూటీ ఉంటుంది. ఆ బ్యూటీని మనం బయటకు తెచ్చుకోవాలి. మన నవ్వు, మన ముఖము, మన ఆనందము, ఇదే మన బ్యూటీ. మనం అంత సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అంత బ్యూటీగా ఉంటుంది. అందరితో మన సంతోషం ఉన్నప్పుడు మన పాజిటివ్ వైబ్రేషను పాజిటివ్ ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్తుంది. మనం నెగిటివ్గా ఆలోచించుకున్నప్పుడు అది నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ అయిపోతుంది. సో ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఒక బుక్లో 100 పేజీలు నవల ఉంటుంది. కొన్ని పేజీలు మళ్ళీ చదువుతాం, కొన్ని పేజీలు నచ్చకపోతే తిప్పేస్తాం. సో లైఫ్లో ఎంతోమంది హ్యూమన్ బ్యాంక్, మనీ బ్యాంక్ అంటే హ్యూమన్ బ్యాంక్ ఇస్ చాలా. ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్గా మీరు చేశారు, సోషల్ సర్వీస్ చేశారు, గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్గా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేశారు. సో ఈ బ్యూటీ పేజెంట్కి ఏం చేయబోతున్నారు మీరు? లైక్ ఏదైనా బ్యూటీ పేజెంట్కి ఒకటే కాన్ఫిడెన్స్ తోని మీకు ఏం కావాలంటే అది చేయండి. ఈ ఏజ్ అనేది చూడొద్దు. ఏజ్ అనేది మీకు చూడొద్దు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏ ఏజ్లో అయినా 70 ఇయర్స్లో కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది మోడల్స్ వస్తున్నారు, బ్రిటిష్ మోడల్స్ ఉమెన్లో. సో యు ఆర్ నాట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకోవద్దు మిమ్మల్ని. నమస్తే అండి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్తే. నేను రీసెంట్గా అంటే 19th బ్యాంకాక్లో జరిగిన ఏషియా ఇంటర్నేషనల్ బ్యూటీ కాన్సెప్ట్లో పేజెంట్లో నేను విన్నర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను. ఇక్కడ
అంటే బ్యూటీ అంటే ఎక్స్టర్నల్ బ్యూటీ కాదు, ఇది ఇంటర్నల్ బ్యూటీని మన టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ అంటే సైకాలజీ, నేచర్, బిహేవియర్ అన్నిటినీ వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో మాకు 7 days ఈ ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినాయి. దీంట్లో రకరకాల రౌండ్స్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. చాలా టఫ్గా జరుగుతుంది కాంపిటీషన్. 13 countries నుంచి వచ్చారు. అంటే ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి కూడా 4-5 అట్లా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో ఇందులో చాలా రౌండ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇంటర్వ్యూ రౌండ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత టాలెంట్ షో అని, తర్వాత నేషనల్ కాస్ట్యూమ్ అని, తర్వాత ఇలాగా చాలా రౌండ్స్ ఉంటాయి. ఆ రౌండ్స్ అన్నిటిని కూడా మేము ఒక్కొక్కటి విన్ చేసుకుంటూ రాగలిగాము. బట్ ఫైనల్గా నేను విన్నర్గా సెలెక్ట్ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ నాకు అంటే ఇండియా తరఫు నుంచి నేను పార్టిసిపేట్ చేయడము, నేను విన్ అవ్వడం అనేది కూడా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. అదే కాకుండా నాకు మెయిన్ విన్నర్ కాకుండా ఇంకా పాపులారిటీ, మిసెస్ ఇంటర్నేషనల్ పాపులారిటీ, తర్వాత ఇన్స్పిరేషనల్ అవార్డు కూడా వాళ్ళు క్రౌన్ కూడా ఇచ్చారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా చిన్నప్పటి డ్రీమ్స్ అన్నీ కూడా నేను నెరవేర్చుకోగలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు దీనికి మా ఫ్యామిలీ సపోర్టు, నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చాలా చాలా నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళందరి సపోర్ట్ తోటే మాకు ట్రైనింగ్స్ కూడా మిసెస్ ఇండియా నుంచి దీపాలి మేడం బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఈ ట్రైనింగ్స్లో మేమంతా చాలా నేర్చుకుని ఫైనల్గా క్రౌన్ తీసుకున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి.